تو اس دن سے الحمدللہ وہ کچھ ترتیب شروع ہوئی تھی. تو آج آپ کے لیے چھوٹا سا ہدیہ وہی جو مہر النخل اسپیشل ایک درخت کٹوا کے ان کو مار نکالا. اس کے بعد سے پھر ہم نے شروع کرا کہ حالانکہ کھجوروں کی فیلڈ تھی ہماری, لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کس طرح کیا, لیکن احادیث میں پڑھا تو الحمدللہ اس پر کچھ پی ایچ ڈی کچھ ڈپلوما ہو گیا. وہ خصوصی جی وہ بس کھول کے کچھ وضاحت کرنی ہے آپ کے, تو بس وہاں تشریف مجھے ویڈیو چاہیے اور زمار ہے کھجور کا کام کرتے ہیں, نام ان کا سفیان ہے, اور میں نے ان کو تمام کا رقم دیا کا کام کرتے ہیں. سفیان تمام ایک تعمیر تھے, تو مجھے میں نے پوچھا تھا کہ بھائی کہ ہاں بہت سب چیزیں دیکھی, لیکن زمار حدیث میں جو آتے ہیں وہ کبھی نہ دیکھا نہ کھایا نہ دیکھا. وہ جو واقعہ آتا ہے نا کہ حضور میں صحابہ کرام سے پوچھا کہ درخت بتاؤ, ایک درخت ہے جس کی جو موسم میں پھل دیتا ہے, اور اسی میں نہیں یہ فرمایا کہ اس کو مثال مسلمان رہتی کہ تو وہ بتاؤ کون سا. تو اس پر وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا تھا ضرور کرنا, تو لیکن میں سوچا کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں تو مجھے بولنا مناسب نہیں ہے. تو بعد میں حضرت عمر سے کہا کہ میں بولنا چاہتا تھا لیکن میں بول نہیں پایا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم اگر کہہ دیتے تو میرے لیے یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ تم میرے بیٹے نے یہ بات فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. تو جس وقت آپ نے سوال فرمایا تو اس کی باتوں میں آتا ہے کہ اس وقت آپ جمعات راول مارے. جو اس کا گودا ہے یہ نرم جو ہوتا ہے بالکل جیسے ہمارے یہاں وہ تنے کے بیچ میں ہوتا ہے. نخل جو ہوتا ہے, نخل کے جہاں سے جرید نکلتے ہیں یعنی پتے نکلتے ہیں, بیچ میں درخت میں قلب ہوتا ہے. اچھا, قلب کے اندر ہوتا ہے یہ بالکل ایک تو, اور یہ تقریباً 7-8 پردوں میں یا اس سے بھی زیادہ اندر ہوتا ہے. تو کافی پروسیس تھا یعنی تقریباً, اور یہ ہر درخت میں اس وقت نکلتا ہے جب درخت کو ضائع کرے, درخت خود گر جائے کسی وجہ سے, درخت میں بیماری لگ جائے, کوئی رہنا نہیں ہے, اب نہیں رہنا, ختم ہو گیا درخت. ہاں جب ختم ہو جائے اس وقت نکالتے ہیں. جو اچھے درخت ہوتے ہیں جو پھلدار ہوتے ہیں اس کو کوئی نہیں کاٹتا. یہ اللہ کی شان, وہ آپ کے آنے کی اطلاع ملی اور ادھر ایک درخت گر گیا ہمارے باغ میں. نصیب کی بات ہے, اور میں اس کوشش میں تھا کہ کسی دن ملاقات ہو اور آپ کو جو ہے یہ بات کروں. بس یہ اللہ کی شان ہے. کل تشریف فرما تو ملاقات بھی ہو سکے. تو آج خصوصی جو ہے شیخ مناز سے ٹائم دے کے کی کاوش ہے. تو بہرحال یہ ہے وہ خاص گودا, اور یہ جیسے خربوزہ ہوتا ہے نا ہمارے اس طرح بالکل نرم. وہ یہ درخت کو کاٹ کے 2-2.5 گھنٹے کی محنت کے بعد یہ اتنا سا حصہ نکلا. اس کے اندر بھی وہ اخص الخاص جیسے کہا جاتا ہے وہ چیز ہے. درخت میں اتنا ہی ہوتا ہے. اچھا, جتنا یہ نکلا ہے جتنا پیس ہے اس کے اندر سے بھی صرف بیچ میں ہے یہ چیز, اور اس کی یہ چھال 7 چھالوں کے بعد ہی چھالیں کاٹ کے آپ لوگ بھی نہیں بس وہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے. مرتے مرتے بھی فائدہ دے جاتا. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ایسا گزارا جیسے کچھ تو ذائقہ ایسا ہے جیسے ناریل. حضرت یہ مدینہ طیبہ کے جو پرانے بدو یہاں کے رہنے والے ہیں پہاڑوں میں, اس میں جو بہت قدیم اور بڑی عمر کے ہیں, وہ خاص اس کا اہتمام کرتے ہیں اس کے کھانے کا. اور وہ کہتے ہیں اصل طاقت جو عرب میں مشہور ہے نا جی ماشاء اللہ 4 وہ کہتے ہیں وہ اس کا کچھ کہہ سکتے ہیں کہ راز ہے. یہ حضرت کے لیے ایسا ہدیہ ہو کر کے میں سمجھتا ہوں کسی اور نے نہیں دیا ہوگا.
उसमें से इसमें से भी जो भी चारों तरफ है असल उसमें से में ऊपर बीच जो में है निकाल इसका कवर है ऊपर समझिए बीच में बसा है, पूरा बसा है। तू कहाँ हो यहाँ हो जुम्मा अभी आप खा लें फिर बाद में उसके काम इन्होंने हमें रोक दिया था बाहर खेलने आप जरा रुक जाइए। नहीं नहीं बिल्कुल आपने रोक दिया। हम ये चीज देना है। ये खजूर के तने का अंदर का गूदा है, उसको जुम्मा कहते हैं। हदीस में इसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं इनसे पीछे बताऊँ आज तक कोई जुम्मा का ये बता रखा है, यहाँ पे बताया नहीं। तो आज ये बाकायदा दरख्त सब इनके पास खजूर के दरख्त है और खजूर का कारोबार करते हैं। तो ये इन्होंने उस वक्त से ये इनके ध्यान में थी बात, तो मैंने कही थी, तो मुझे तो याद भी नहीं रहा था। इतला सुनी तो कह रहे हैं दरख्त गिर गया। हाँ? इतला सुनी तो कह रहे हैं दरख्त गिर गया। यानी पहले दरख्त गिरा तो बस उसमें से निकाला दरख्त जो गिर जाता है दरख्त के तने से जब दरख्त खत्म हो जाता है जी, उसको मजीद जब मर जाते हैं खत्म हो गया उसके तने में से जो ये सारा तना है ना, इसके बीच में सफेद वीडियो कुछ है देखो। तो आपने वो मशहूर बात है ना कि आपने पूछा कि एक दरख्त ऐसा है कि जिसकी मिसाल वाले की तरह है। उसकी मिसाल मुसलमान की थी, तो उस पर साहबे कराम ने जो आपने दिया ये काट दिया। ये सर कई रिवायत की जगह क्या है जो तो इमाम बुखारी ने एक सुबह बात कायम किया है कि तालिब इल्मों को सवाल कायम करने के बाद तो हिंट दे दें। ये इस्तेमाल किया इमाम बुखारी ने, कोई ऐसा हिंट दे दे कि जिसे आदमी तो आपने जुम्मार आपने ट्रैवल करवाने थे और जो पूछा एक दल सकता है जो बताओ मान सहाबी की तीनों ने फरमाया था मेरा जुम्मा खाने का दिन चाहे एक सहाबिया के मुताबिक भी आते हैं, उन्होंने फरमाया कि जुम्मा खाने का दिन चाहे उनके लिए खुसूसी तरफ किया गया। लेकिन ये वो कलम लगाते हुए जो है ये इसका जायका इसका अतराफ में भी आ रहा है। कलम लगा रहे हैं वो ताबीर वो है ये हमारे ऐसे डब्बा पूरी तैयारी के साथ एक का गुस्सा दूसरे में लगा रहे हैं। हाँ वो इजहार होता है अलग से पैदा होता है, वो इस हर गलत में अल्लाह की शरीर है अलग अलग इसको भी वो रास्ते की तरह नहीं है, अजवा की तरह ये लोग अच्छा, जिससे यानी कौन सी चीज निकाली जाती है? देखिए दरख्तों में अजवा भी पैदा किस तरह ये माता है, इसमें ये बच्चा भी है, गुलदस्ता है। अब इसमें आप देखिएगा ये क्या करेंगे, गुलदस्ता निकला है, ये अजवा है सारी, इसको ये गुलदस्ता पीले पीले के दाने हैं, ये सब अल्लाह की शान वो अजवा है ये। और 9 महीने का प्रोसेस है, जैसे माँ के पेट में होता है वो पूरा निजाम है इसका। जरा वजह मिनल माई कुल्ला शैइन हय वो पूरा ये। और अल्लाह की शक्ल जैसे औरत को विटामिन की गोलियाँ आयरन की बच्चा भी माँ के से वो इस सिस्टम पूरा ज़राअत है। इसको वक्तन फवक्तन केमिकल दवाएँ ग़िज़ाएँ वो सब देते रहते वरना मर जाता है, भाई वरना पड़ी नहीं। पूरा निज़ाम है ज़राअत का जैसे जो ये वो निकला है क्या कह रहे हैं वो शकूफा जी जी। तो इसको फिर इसके ऊपर हमने ये मुज़क्कर रख रहा है, ये इसके हाथ में है, वो एक छोटी सी जड़ी बूटी है वो अलग दरख्त से हुई है, वो नर होता है ये मादा होती है, ये दरख्त है ये मादा है। इसमें निकाल के इसको रखा है, यहाँ रखा है जी इसमें रखे इसको डोरी से बांध दिया और इसमें हवा चलती है, हवा से मिलाप हो जाता है, हम मिस्त्री हो जाता है, ये अल्लाह करेगा। और जिसमें हम मिस्त्री नहीं होता तो वो बगैर खजूर जो बगैर गुठली की आ जाती है। लोग समझते हैं कि बगैर गुठली की वही है जो अल्लाह के रसूल के ज़माने में कोई कहते हैं कि वाकई वो तो मुशरिकीन ने कहा हम ईमान ले आएंगे और दूसरे दिन वो आए रातों रात फल निकाला और दूसरे दिन फल आ गया वो माजूद था। लेकिन यहाँ के उलमा कहते हैं वो अलग मामला होगा, उसके मुतालिक नहीं है, हाँ वो कुछ वो है। लेकिन असल ये बात है जो नर मिलने से हवा मिलने से रह जाते हैं
وہ بغیر گٹلی کا آتا ہے اور پاکستان میں یہ مشہور ہے کہ وہ علی خاص کا ہے، حالانکہ وہ نہیں ہوا. جو گٹھی کے بغیر گٹلی کے بغیر جو آتی ہے وہ نر ملنے سے ہوتا ہے، وہ نر ملنے سے. جی جی وہ یہ وجہ ہوتی ہے یہ خاص.